Добрый вечер, ребят. Рада снова видеть вас в Дубае. У вас сейчас идет подготовка к игре в Шри-Ланка, и потом мы ожидаем игру 10 числа с Кореей на территории Туркменистана. К вам, как главному тренеру нашей сборной, такой вопрос. Какая сейчас идет атмосфера в сборной Туркменистана накануне старта отборочного турнира чемпионата перед 2022 в Катаре? Of course, I will speak English, yes. Go ahead. Most and welcome. Yes, thank you. Well, we are preparing for the first game, just for the first game. We have here all we need. My players, they come here with only one goal, and that goal is we want to win first game against Sri Lanka, because for us it's very important first game. What I see in those three days, they are really good in good physical condition. They are mentally 100% concentrate for the first game, and I hope we still have 3 days. We have to find some best things what we have in our squad, and I hope we'll do it. And after Sri Lanka, we have enough time to prepare ourselves for the big match against South Korea in Turkmenistan. So how do you feel the team itself and atmosphere? They are concentrated and they are ready? Are they motivated? Like how it goes inside of the team? Yes, I told them before when we start that we have two goals. First, small goals to reach the Asia Cup, and the second goal, the biggest, is to try to reach a World Cup for the first time. I know it will be very difficult, but we have a good quality in our squad. We have a good guys. They are very good, and I hope they will do their best. And I hope after Sri Lanka, it will be okay. So the training itself goes smooth over here while you're in Dubai? Yes, Dubai, because they have perfect fields, perfect hotels, everything is really... If you want to make results, you have to give our squad everything the best. All things, they have to be the best things. And we have in Dubai all those things on the highest level. How's the weather treats here your team? Because here a little bit hot, not a little bit, it's too hot. Is it kind of a challenge for them, like to achieve the results, and you're doing that purposely, or it's just... We do it on purpose. On purpose, because, right? Yes, because in Sri Lanka is also very hot, and humidity in Sri Lanka is bigger than here. But it's almost the same. Maybe a little bit the temperature here is much bigger, much higher, but we did it on purpose. How do you find the Sri Lanka's team against of yours? We have today, we analyzed, we saw the team. They are not bad. We respect them, but we are on the highest level than they are. Since you already know how the Sri Lanka's team will play, do you have kind of new tricks in the game? Did you change anything like tactics against them? We have enough time to find some good stuff for us. I mean about the corner kicks, something about free kicks. We have to do something new, and I hope it will be okay. What do you expect from the game in Sri Lanka? As I told you, we must win first game. It's very important The for most us. important first game, right? Yes, only first game. I'm just looking for the first game, always, yes. South Korea is coming later. We are just preparing and concentrate to Sri Lanka. I see. Let me ask some questions for Arslan. Арслан, ты давно играешь уже вне Туркменистана и в Узбекистане. У тебя очень хорошие результаты. Как ты думаешь, это влияет то, что у вас более сплоченная команда, чем в сборной Туркменистана, или просто разные тактики? Нет, это футбол, как бы вам сказать, это одно и то же. Ну, футбольный язык всегда одинаковый язык. И как бы
здесь такого сверхъестественного такого нету, что там другой футбол, здесь вообще другой. У всех тренеров разные Подход? тактикой, ну, разные требования. Ну, в общем, как взять, нету такого, что кто-то другой пришел, волейбол требовал или баскетбол требовал. Общее здесь все футбольное требуется. Так что нету такой разницы, что там ты в Узбекистане другой футбол, и здесь другой футбол. Но разница в том, что там играешь в клубе, а здесь за честь, за родину. Подскажи, пожалуйста, как капитан нашей сборной, чувствуешь ли ты ответственность перед своими коллегами по цеху? Это всегда большая ответственность для меня, чтобы быть капитаном. Всегда ребят и все коллектив настроить только для побед, радовать болельщиков. Это очень большая ответственность, конечно, чувствую. На чемпионате Азии ты забил довольно-таки такой гол с дальней дистанции. Будем ли ожидать что-то подобное на игре с Шри-Ланка? Готовишь ли ты себя к что-то? У нас конкретно такого подготовки к какому-то голу или какой-то этого нету. Но у нас все одинаковые, вся команда, чтобы забить и победить. Без разницы, там ты забиваешь сдалека или с ближней дистанции, или как головой там. Без разницы. Просто наша задача, самое главное, чтобы победить и двигаться, чтобы дальше, и выйти из группы самое главное. Самый первый, это как бы тактический. Просто тренер указывает и смотрит, делаем анализы соперника и свои ошибки, свои хорошие качества. На каждого соперника мы готовимся конкретно. Мы сейчас конкретно готовимся к первому туру к Шри-Ланке, а в дальнейшем еще мы не думаем. Потом следующий тур мы готовимся, будем готовиться к Корее. Мы сейчас конкретно наша задача в первую очередь как бы победить в Шри-Ланке, как бы набирать 3 очка на выезде, тем более первой начальной стадии это самое тяжелое для всех команд, да, не только для нас. Но самое тяжелое, что тем более мы первый на выезде начинаем. А это всегда начинание турниров, как бы сказать, 3 очка с победой, это дает уверенность команде. И преимущество идти дальше. Преимущество, да. И самое главное, что уверенность, и потом двигаться, чтобы дальше на следующий команду. Дидар, я в первый раз вижу тебя в сборной команде, ну, по крайней мере, на чемпионате Азии. У меня не было возможности прокричать твое имя, проголосовать. Теперь у нас такая возможность есть. Подскажи, пожалуйста, как ты чувствуешь себя в сборной Туркменистана? Я чувствую себя хорошо, все отлично, все готовы. Мы тренируемся, готовимся к первому туру. Надеемся, что мы начнем с победы, порадуем болельщиков. Ну, я надеюсь, да, мы будем стараться изо всех сил победить. Самое главное начать с победы. Ну, мы будем этого ждать, мы будем за это болеть. Так как я знаю тебя чуть-чуть больше, чем других игроков, ты играешь в футболе с детства, у вас футбольная семья. Дает ли тебе отец какие-то наставления каждый раз, когда ты выходишь на игру или собираешься? Какие-то отдельные наставления, которые он использовал в своей жизни? Ну да, конечно, бывает. Он мне подсказывает, как нужно действовать там, в каких ситуациях, ну, быть уверенным там. Да, он помогает мне. Это хорошо, когда есть отец, который поддерживает там, говорит, когда ты ошибаешься, он тебе говорит. Когда играешь хорошо, он все равно находит какие-то ошибки. Это помогает, да. Что ты сам лично ожидаешь от игры в Шри-Ланка? Я ожидаю только победы. Я надеюсь, что мы порадуем болельщиков, радуем страну свою, за флаг, за родину. Только на победу будем играть.
Как вы вообще чувствуете сами вот эту атмосферу среди команды? То есть вот вы сейчас чувствуете, что вы преимущественно сильнее, чем ваши соперники? Ну, мы уверены в себе, да. Мы понимаем то, что мы фавориты, но с одной стороны это дает какой-то плюс, есть минус. Тяжело, да, когда в голове там, например, знаешь то, что они слабее, и тяжело настроиться. Но мы не должны допустить такую ошибку, мы должны быть сконцентрированными с первой до последней минуты и быть уверенными. С одной стороны уверены, и с одной стороны знать то, что мы не имеем права на ошибку. Вот сейчас Арслан сказал, что на каждую игру у вас задача, то есть у вас нету, то есть вы не смотрите на вторую игру или предыдущую, вы сейчас сфокусированы на игре Шри-Ланка, и по итогам, неважно какие будут итоги, как я поняла, задача скорее будет совсем другая, как и тактика. Как ты к этому относишься? То есть ты, например, ставишь себе задачу, вот сейчас Шри-Ланка, а потом Корея, мы их победим и пойдем дальше, или с каждой игрой у вас будет что-то по-другому? Какие внутренние ощущения к самой игре? Конечно, каждая команда играет по-своему, и подготовка идет отдельно поэтапно. Например, сейчас Шри-Ланка, мы сделали анализ, посмотрели, как они играют, и мы будем уже знать, да, какие у них слабые стороны, какие сильные, и как атаковать, как где пустые зоны. А будем уже анализировать Корею и будем готовиться уже к Корее. Все поэтапно. Сейчас мы думаем только о Шри-Ланке, чтобы победить, а потом уже будем думать дальше. Антя, вот как я сейчас услышала, ваши ребята говорят, что они видели игру Шри-Ланка и знают их тактику. Как мы знаем, в нашей сборной были какие-то изменения, есть игроки, которые присоединились, то есть вы сделали какие-то глобальные изменения. Как вы думаете, у ваших соперников была возможность анализировать всех игроков, потому что они ведь сейчас не знают точно, как играет ваша новая команда. В этом есть ваше преимущество? I'm not sure that they don't see us how we played. They analyzed us for sure, and you know, all of the national teams, they have analyze guys who work on that. Only our what I mean, our level is better than level from Sri Lanka. They know us. That's for sure. Doesn't matter what we have, some new players, some changes, but they know us. But we are prepared for all those situations what they want to prepare for us. And in that case, I have some dilemma. Mm-hmm. Yes. about choices. Yes, about my team. And I hope until 2-3 days, one day before the game, I will choose which players will play. To do your final games. conclusions. Yes, final 11. Okay, so as I know, some of the guys was injured and they were not able to attend to the game. One of them, Ruslan Migazev. Do you feel that your team is missing one strong player, or you don't feel that it's something doesn't make your team full? I'm very sorry. His injury, but we have enough good players with a good quality who can replace him and play same as he can play. Oh, that's good I'm to not hear. worried about that. Ребят, вот мы, если даст Бог, выиграем Шри-Ланка. Какие у вас вообще вот в последующем ожидания на игру с Кореей? Это ведь будет на территории Туркмении, это будет на родине. Ваши ожидания, ведь придут многие болеть за вас. Вы чувствуете ответственность за это? Конечно, мы чувствуем. Ну, скорее нам ждет как праздник. Эта игра будет как праздник для нас. Мы сколько уже в сборной дома не играл. Для нас это самая первая поддержка. Для нас важно, очень важно будет 12-й игрок. Это наши будут болельщики. Как нас будут поддерживать, как нас будут поддерживать, погонять вперед, как нам их нужен сила, да,
чтобы мы чувствовали. Вот этому, чтобы мы тоже в ответ будем отдаваться и стараться, что этот праздник не испортить. Как бы вот этот праздник, чтобы продолжался. В азиатских играх ты такой был фурорный гол, наверное, с Японией. Они довольно-таки сильная команда. То есть, скорее, что нам ожидать в игре? Вы преимущественно сильнее или ты вообще об этом не беспокоишься? Я в своих силах команды я вообще не сомневаюсь насчет этого. Но мы знаем, что они по рейтингу, по статистике, по фаворитным статьям. Вот это они, как бы выше нас. Но сейчас футбол другой стал. Но мы можем на любую игру, если ребята все будут стараться, мы будем тактика тренера выполнять, как тренер будет нам подсказывать их свободные зоны, где у них слабая сторона. Насчет этих мы можем собрать и победить. Мы будем настраиваться в любую игру, как последнюю. Тем более домашняя игра, перед болельщиком двойная ответственность. Двойная ответственность идет. I would like to say thank you very much for your timing, even it was still delay. And I hope you guys will show us very good game. I wish you all the best. And of course, as you said, it's very important to get the first match, and the rest will be smooth and easy for us. I wish you all the best to the rest of the team, which I wasn't able to see. I'm sorry about this one. But we will be with our hearts, with our emotions, beside of the screens over here, supporting from the bottom of our hearts. Ну, что я могу сказать? Мы ожидаем от вас очень хорошую игру. К сожалению, не все из нас смогут приехать и поболеть за вас в Шри-Ланка, но духом мы с вами, морально тоже, эмоционально. Поэтому я уверена, что многие придут за вас болеть в Туркмении. Мы ожидаем хорошей игры. Я желаю всей команде удачи. Мы будем за вас болеть. И душой, телом, эмоционально, от всей души мы будем рядом. Поэтому чувствуйте нашу поддержку. И желаем вам победы. Спасибо.